धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आप सभी उपस्थित पत्रकार भाइयों और बहनों को जय गौ माता, जय गोपाल। आज आप सबको विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय संस्कृति का जो प्राण तत्व है गौ माता, गाय माता से ही भारत की उन्नति के सारे रास्ते प्रारंभ होते हैं। चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वैचारिक उन्नति हो, चाहे व्यवहारिक उन्नति हो, सभी प्रकार की उन्नतियों का प्रधान साधन गाय माता है। गाय माता के प्रति जो हमारा भाव है, हमारा अर्थ यहाँ पर संपूर्ण विश्व से है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और भारत के माध्यम से विश्व की सुरक्षा और विश्व के समभाव के निमित्त गाय माता के प्रति सभी लोगों की देवत्व सोच होनी आवश्यक है। हमारी संस्कृति में गाय माता को जगत की माता कहा है। गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रिलोकस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानाम। लेकिन 800 वर्षों की जो गुलामी रही, उसमें कहीं न कहीं धीरे धीरे विश्व ही नहीं, भारत में भी यह कहा जाने लगा कि काउ इज़ एन यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। पशु भाव आने के बाद जो गाय माता से हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती थी, जो प्रेरणा प्राप्त होती थी, प्रकृति को, संस्कृति को जो पोषण मिलता था, वो भावों के साथ समाप्त हो गया। उन्हीं भावों की पुनः जागृति के लिए कि गाय माता के जो वास्तविक दिव्य और देव स्वरूप है, उन्हीं स्वरूपों के लिए प्रभु बार बार पृथ्वी पर आए। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जैसे दिव्य पद प्रकट हुए, वही भाव पुनः प्रकट करने के लिए गाय माता की वास्तविकता लोगों को समझानी आवश्यक है। और वही भाव प्रकट करने के लिए, वही लोगों को समझाने के लिए गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गौ सेवा संस्थान है, जहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 1,61,000 से भी अधिक गौ माताओं की सेवा हो रही है। उस संस्थान के माध्यम से परम पूज्य गौरीशी स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा से कर्णावती नगरी में साबरमती मैया के तट पर भाट टोल प्लाजा के समीप एक सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जहाँ से शक्ति प्राप्त करके विश्व स्तर पर गाय माता को मातृत्व भाव प्राप्त हो और लोगों को देवत्व भाव प्राप्त हो। सुरभि शक्तिपीठ, जहाँ पर प्रत्यक्ष गौमाताएँ तो विराजेगी ही, उस शक्तिपीठ में विद्यार्थी रह करके अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिक रह करके विचार करेंगे, ऋषि कुमार रह करके चिंतन करेंगे और गाय माता के जो दिव्य तत्व जो छुपे हुए हैं, उनको समाज के सामने प्रकट करने का कार्य होगा। उसी के स्थापना अवसर पर समाज और शासन में भी जागृति आए, इसी भाव को लेकर के दीपावली के पश्चात 26 अक्टूबर एकादशी पर्यंत, यानी कि 4 नवंबर तक 10 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश विदेश से सभी गौ विचारक, गौ चिंतक, पंचगव्य पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक, पंचगव्य पर कार्य करने वाले चिकित्सक, गाय माता की सेवा से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के लोग, देश के प्रमुख सभी राजनीतिक दलों के गौ विचारक राजनेता एवं गाय माता के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण सब उपस्थित होंगे। एक चिंतन मनन और फिर वहाँ से लोगों को प्रेरणा, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें अखंड गौ गोविंद नाम संकीर्तन चलेगा, सप्त गौ माताओं की विशेष पूजा होगी। इसके अतिरिक्त
सुरभि यज्ञ होना है। साथ ही साथ आने वाला प्रत्येक भक्त गौ माता की सीधी सीधी पूजा कर सके, उसके लिए हर व्यक्ति से गौ पूजन भी करवाया जाएगा, क्योंकि गाय माता देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वरूप पशु समतुल्य होने के कारण बाहरी आवरण को देख करके आंतरिक विषय को समझने की भावना के अभाव के कारण पशुता का भाव जो लोगों के मन में आया, तो पुनः पूजा करके उस भाव को समाप्त करना। आने वाले सभी पूजन करें, गौ की सेवा करें। गांधीनगर और अहमदाबाद क्षेत्र में जितने भी गौ माताएँ या नंदी बाबा आज़ाद भ्रमण कर रहे हैं, उनको उसी स्थान पर विराजमान करके उनकी सेवा आने वाले गौभक्तों के द्वारा करवाना, जिससे प्रेरित हो। नियमित रूप से वरिष्ठ महापुरुषों के सत्संग चलेंगे, जिसमें वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो कुछ गाय माता के बारे में लिखा है, वो समाज के सामने रखने का कार्य भी इस आयोजन के दौरान होगा। विशेष रूप से आहार शुद्धि की बात हमारे धर्म ग्रंथों ने बार बार कही है, और उसी को सिर्फ शब्दों में न कह करके, वाणी विलास का साधन न बनाते हुए, व्यवहार में लाते हुए जितने भी भक्त इस आयोजन में उपस्थित होंगे, उन सब के लिए गो आधारित कृषि से उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियां, मसाले का उपयोग होगा। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी अथवा रसायन से बने हुए कीट नियंत्रक, क्लोरोपाइरिफास, एंडोसेल, एंडोसल्फान जैसी कोई भी जहरीली वस्तु का उपयोग जिस खेती में किया गया है, उसका कोई भी फल, सब्जी, अन्न और मसालों का उपयोग नहीं होना है। लाखों लोग प्रसाद पाएंगे, लेकिन सभी के लिए दूध, दही, घी भी सारा भारतीय वेद लक्षणा गौ माताओं से ही प्राप्त होगा, उसी का उपयोग किया जाएगा। तो पूर्ण रूप से सतोगुणी दिव्य प्रसाद की व्यवस्था इस आयोजन में सभी भक्तों के लिए रहेगी। दत्त परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को इस पृथ्वी पर अवतरित हुए 5252 वर्ष हो चुके हैं। उसी निमित्त एकादशी के दिन यानी कि 4 नवंबर के दिन विशाल तुलसी विवाह संपन्न होना है, तुलसी दामोदर विवाह, और जिसमें संख्या रहेगी 5252। देश भर से सभी प्रमुख तीर्थों से और सभी गौशालाओं से, सभी मंदिरों से 5252 ठाकुर जी की बारातें आएगी, और तुलसी जी के साथ उसी परिसर में उनका विवाह संपन्न होगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की हुई गौ सेवा को लोग स्मृति में ला करके स्वयं कृष्ण भक्ति के दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे गौ सेवा की तरफ प्रेरित हो। इस प्रकार का भाव भी लोगों में प्रकट हो, प्रचारित हो और संस्कारित हो। साथ ही साथ लोकतंत्र युग है और इसमें शासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो शासन के लोगों को भी इस आयोजन के माध्यम से यह बात ज्ञात हो कि गौ सेवा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। गौ माता के विषय पर विचार करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन भी अपनी सहभागिता गौ सेवा जैसे महान कार्यों में सात्विक भाव से करे। एक भाव होता है कि सत्ता के लाभ के लिए कोई कार्य करना, लेकिन यह ऐसा कार्य जिसमें लाभ हानि न देखते हुए केवल और केवल भारत की संस्कृति और भारत की परंपराओं को दिव्यता तक पहुंचाने के लिए शासन स्वयं सीधा सीधा गौ सेवा के कार्यों में सम्मिलित हो सके, इस निमित्त शासन को भी इस कार्यक्रम से सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की एक रचना करके गाय माता को पुनः परम वैभव पद, विश्वस्य मातरम पद पर स्थापित करने का प्रयास इस आयोजन के माध्यम से होना है। इसके संदर्भ में और जानकारी आपको हमारे पूज्य संतों के माध्यम से मिलेगी, और पश्चात आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप अपना प्रश्न रखें और उसका समाधान यथासंभव सभी लोग प्रदान करेंगे। नारायण। महाराज के अध्यक्षता में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें हमारे आदरणीय गोपालन सरस्वती महाराज जी, मुकुंद महाराज जी, टेबल और हमारे भाई साहब और
यह हमें कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह एक विश्व का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव, जिसके बारे में हमारे परम पूज्य महाराज जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी है। इसके विषय में मैं सिर्फ एक ही शब्द आपको कहना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ की बढ़ाई होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी की भी बढ़ाई हो, एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, तो वास्तविक में हमें बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। अभी आप देखें कि जब हम लोग महाराज श्री के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, वहाँ भी गौ माता की मूर्तियाँ लगी थी, निश्चित रूप से हम उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन वही गौ माता जब हमें रोड पर दिखती है तो हम उसे पशु और जानवर कह के पुकारते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। इसी पर महाराज श्री ने पूरे भारतवर्ष को जगाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव का आयोजन किया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मैं बढ़ाई की बात कर रहा था, तो आप जरा सोचें कि जिस गोमाता का तिरस्कार और बहिष्कार किया जाता है, क्या उसकी बढ़ाई होनी चाहिए या उसकी पूजा होनी चाहिए? मंदिर में आती है वही गौ माता और वही गौ नंदी जब मंदिर में आता है तो उसकी पूजा होती है, लेकिन रोड पे दिखती है तो रोड पे दिखता है नंदी बाबा तो लोग पत्थर फेंकते हैं या उसका बहिष्कार करते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि जिस गौ माता का गोमूत्र और गोबर इतना पवित्र होता है कि उसके बिना आप कोई भी संस्कार या कोई भी पूजा नहीं कर सकते, और जिसके दूध दही घी के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता, उस गौ माता के विषय में आप एक बहुत बड़ा स्तंभ है। जो पत्रकार भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन जरूर करूँगा कि इस आयोजन को आप जन जन तक लेकर के जाएं, क्योंकि ये भाव का विषय है, ये कोई बिजनेस का विषय नहीं है। यह एक एक जन जन तक पहुँचेगा तो हमारी गौ माता पूरे भारतवर्ष की बचेगी, नंदी बचेंगे और इसी से सबका जन कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान समस्त संत वृंदोने मारा प्रणाम કરી રહ્યો છું। શ્રી ગૌધામ મહાતીર્થ પથમેડાના માધ્યમથી અને શ્રી સુરભી શક્તિપીઠ સાબરમતી ગાંધીનગર ગુજરાતના ઉપક્રમે આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌભક્તિ મહોત્સવનું આયોજન તારીખ 26 ઓક્ટોબરથી 5 નવેમ્બર 4 નવેમ્બર સુધી કરવામાં આવ્યું છે। 26 ઓક્ટોબરથી 4 નવેમ્બર સુધીની આ સમગ્ર આયોજનની ભૂમિકાને હું ગુજરાતીમાં આપના માટે થોડુંક સરળ થાય, સમજી શકાય તે માટે હું આપને વધુ સ્પષ્ટ કરી રહ્યો છું કે જે પ્રકારે ગૌ ભક્તિ માટે, ગૌ સેવા પૂજા માટે, ગૌ મહાત્મ્ય માટે, ગૌનું દૈવી સ્વરૂપ માટે ઘણું બધું આપણા સંસ્કૃતિમાં કહેવામાં આવ્યું, કહેતા આવ્યા, સાંભળતા આવ્યા, જોતા આવ્યા, પણ એને સંકલ્પિત રીતે કઈ રીતે સેવા યજ્ઞમાં રૂપાંતરિત કરવું, સેવા યજ્ઞમાં એને સક્રિય કરવું, સેવા યજ્ઞમાં એને સાકાર કરવું, એ વિશ્વની એકમાત્ર સંસ્થા જ્યાં આપ જઈને જોઈ શકો છો કે 1 લાખથી વધુ ગૌ પરિવારો ત્યાં ગાયો રહી રહી છે અને જેનું શ્રી ગૌધામ મહાતીર્થ પથમેડામાં કેવલ એમનું સંરક્ષણ જ નહીં, એમનું સંવર્ધન પણ થઈ રહ્યું છે અને વિશ્વના દરેક વર્ગનો, વર્ણનો, વ્યવસ્થાનો વ્યક્તિ આ મહોત્સવ સાથે જોડાઈ શકે। 1,51,000 ગાયો ત્યાં પથમેડામાં હમણાં જેમની સેવા શુશ્રૂષા થઈ રહી છે। વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રાંત, આસ્થા, અવસ્થા અને વ્યવસ્થાનો વ્યક્તિ આની સાથે જોડાઈ શકે તે માટે આ વર્ષે
ગુજરાત બળભાગી બન્યું છે અને એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે, ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે કે આ વર્ષે આ 26 ઓક્ટોબરથી 4 નવેમ્બર સુધી આટલા બધા સંત ચરણો, અલગ અલગ જ્ઞાતિની, અલગ અલગ નસ્લની ગાયો, ગૌ પૂજન, રૂક્ષ્મણી વિવાહ, ગૌ યજ્ઞ, એટલા બધા આયોજનો, સંવાદો, પરિચર્ચાઓ, અલગ અલગ પ્રકારના ગૌ ચિંતન શિબિરો, અલગ અલગ પ્રકારની આધ્યાત્મિક, આદિભૌતિક અને આદિદૈવિક આયોજનોનું પહેલીવાર ગૌ માતાને કેન્દ્રમાં રાખીને આટલો મોટો મહોત્સવ ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે પેપર મીડિયાના અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના આપ સૌ મહાનુભાવોને મારી ખાસ વિનંતી છે કે ગૌ કોઈ સંપ્રદાયની દૈવી શક્તિ નથી, ગૌ કોઈ કેવલ રાષ્ટ્રની દૈવી શક્તિ નથી. ગાવો વિશ્વસ્ય માતર, હમણાં જ આપણે સાંભળ્યું, એ ગાય વિશ્વની માતા છે. અને ગાય જ્યારે વિશ્વની માતા છે, અન્ય સંસ્કૃતિઓમાં ભલે એનું પશુવત તુલના કરવામાં આવી હોય, આપણા માટે હંમેશા એ માતૃશક્તિ રહી છે. ભારતીય પરંપરા નદી સરિતાઓને પણ માતા માને છે, પોતાની ભાષાને પણ, રાષ્ટ્રભાષાને પણ માતૃભાષા આપણે કહીએ છીએ, જે ભાષામાં સંવાદ કરીએ છીએ. ગાય એ આપણી ત્રીજી માતા છે. ભારતને પણ આપણે, રાષ્ટ્રને પણ માતા કહીએ છીએ. અને અલગ અલગ પ્રકારથી ગાયને માતાનું વંદન, રાષ્ટ્રને માતાનું વંદન, ભાષાને માતાનું વંદન, ભારત રાષ્ટ્રને, દેશને માતાનું વંદન કરીએ છીએ. અને જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, આપણે આપણી જનની માતાને પણ માં કહીએ છીએ. 5 માતૃશક્તિઓની આરાધના કરનારું આ દેશ છે. અને જ્યારે ગુજરાતમાં આ પ્રકારનું આ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે એના મુખ્ય આચાર્ય, પથદર્શક અને આ સમગ્ર પથમેળા સંકુલનો આ પ્રાણ સમાન આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રદ્ધેય શ્રી દત્ત શરણાનંદજી મહારાજના અથાગ પ્રયાસ અને સંકલ્પિત અભિગમને લઈને વર્ષોથી આ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, જેમાં હવે ગુજરાત પણ બળભાગી બનીને સહભાગી થવા જઈ રહ્યું છે. અને ગુજરાત જ્યારે સહભાગી થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોને વિશેષ રીતે હિન્દુ રાષ્ટ્ર, હિન્દુત્વ અને હિન્દુત્વની ગરિમાને જેનો મુખ્ય આધાર છે એવી ગૌ શક્તિને આપ સૌ રીતે ખૂબ આરાધનાપૂર્વક, શ્રદ્ધાભાવથી આપ આ સમગ્ર મહોત્સવનું પ્રચાર કરો. સમિતિ, કમિટી, ટ્રસ્ટ કે સંસ્થા જ્યાં સુધી એના સંપર્ક સૂત્રો હોય ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે. આપ બધા મહાનુભાવોના, સારસ્વતોના સહયોગથી આ અભિગમ, આ સંકલ્પ અને આ મહોત્સવ સમાજના અંતિમ વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે છે. એ માટે આપને આ સમગ્ર યજ્ઞના અંગ સ્વરૂપે અહીંયા નિમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવ્યા છે. પત્રકાર પરિષદોમાં આપ લોકો પણ ખૂબ જતા હો છો, અમે લોકો પણ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ એક એવો અભિનવ પ્રયોગ થવા જઈ રહ્યો છે કે જ્યાં સાચા અર્થોમાં સેવા યજ્ઞ થવા જઈ રહ્યું છે. સાચા અર્થોમાં ગૌ ભક્તિની ગરિમાને છાજે એવું મહોત્સવ થવા જઈ રહ્યું છે. અને એનું અંગ આજે જ્યારે ગુજરાત બની રહ્યું છે, ત્યારે આ સમગ્ર મહોત્સવમાં પણ વિશેષ રીતે આ પત્રકાર મિત્રો માટે એક વિશેષ સંભાગ ઊભું કરવામાં આવશે કે જ્યાં આપની બેઠક વ્યવસ્થા કરીને, આપનું સ્વાગત કરીને, કોનો ત્યાં સંપર્ક સૂત્ર કરવો એ પણ આપને અહીંથી માહિતી પ્રાપ્ત થશે. આપ 26 ઓક્ટોબરથી 4 નવેમ્બર સુધીના સમગ્ર મહોત્સવમાં આપ સૌને પણ પધારવા માટેનું અમારા સૌ તરફથી ખૂબ આમંત્રણ છે, ખૂબ નિમંત્રણ છે. આપ આજે આપના આટલા વ્યસ્ત કાર્યક્રમોમાંથી અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા તે માટે મારી કૃતજ્ઞતા આપને ખૂબ અનુગ્રહિત ભાવ પરમાત્માના ચરણોમાં વ્યક્ત કરી આપ સૌને ખૂબ ધન્યવાદ, પ્રણામ, અભિનંદન. મુખ્યમંત્રી મહોદયથી લઈને કે જેટલા પણ સાંસદો, MP, MLA, કોર્પોરેટર્સ, જેટલા પણ રાજસત્તા સાથે જોડાયેલા મહાનુભાવોને નિમંત્રણ આમાં આપવામાં આવ્યું છે, એમના ધ્યાન પર આ 1-2 વિષયો છે. પ્લાસ્ટિકની થેલીવાળો વિષય છે, આ રીતે રખડતા ઢોરો માટેની વાત છે,
આ ગાય અને નંદીની જે રીતે સમાજ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ રહી છે, એમની દુર્દશા વિશેની જે વાત છે, આ બધા વિષયોને ધ્યાનમાં લાવવા માટે જ સંવાદ, પરિસંવાદ અને એપ્લિકેશનો, અરજીઓ આપણે આપવાની પણ એક ભાવના અહીંયા રાખવામાં આવી છે કે જેના દ્વારા એ સંપન્ન થશે. એટલે આ મહોત્સવનો મેસેજ જે સત્તાધીશો છે એમના સુધી પહોંચે એવા પ્રકારની અરજી તૈયાર કરીને આ જે જ્યાં જ્યાં દુર્દશાઓ થઈ રહી છે, જ્યાં જ્યાં આ ગૌવંશ પીડાઈ રહ્યો છે અને પ્રશાસન જેમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટેની અપીલ, વિનંતી જરૂર કરવામાં આવશે. શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા જે વિશ્વની સૌથી મોટી ગૌશાળા છે, જેના દ્વારા 1,51,000થી વધુ અસહાય, બીમાર, અશક્ત, કમજોર અને નિરાશ્રિત ગોવંશની સેવા થઈ રહી છે. જે ગોવંશને વાસ્તવિક સેવાની આવશ્યકતા છે એવા ગોવંશની સેવા શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા થઈ રહી છે. અને શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા વર્ષ 2011માં પ્રથમ ગૌ નવરાત્ર મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. ગૌ નવરાત્ર મહોત્સવ એટલે કાર્તિક સુદ એકમથી લઈ અને કાર્તિક સુદ નવમી સુધીના જે 9 દિવસો છે એને ગૌ નવરાત્રિ કહેવામાં આવે છે. અને એ જ ગૌ નવરાત્રિનો સંકલ્પ 12 વર્ષનો થયો અને આ 12મો ગૌ નવરાત્ર મહોત્સવ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવના રૂપે, આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌ ભક્તિ મહોત્સવના રૂપે સુરભી શક્તિપીઠ, સાબરમતી તટ, રિંગ રોડ, ગાંધીનગરમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ 12 વર્ષનો સંકલ્પની ઉદ્યાપન પૂર્ણાહુતિ અમદાવાદમાં ગુજરાતને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ગુજરાતીઓનું સૌભાગ્ય છે. આપ જાણો છો કે છેલ્લા 10-20 વર્ષથી ગૌવંશ પ્રત્યે સમાજ અને શાસનની પણ એક અવેરનેસ થઈ છે. જે સમાજ વેદલક્ષણા દેશી ગૌ માતાનો ઘી દૂધની મહિમા સમજતો થયો છે, અથવા આધ્યાત્મિક, વૈજ્ઞાનિક, આર્થિક મહત્વ જે ગાયનું વધ્યું છે, એના મૂળમાં શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા ગો મહિમા પ્રચાર પ્રસાર અને આ જે યજ્ઞ દ્વારા જે મહેનત થઈ છે એનું પરિણામ છે. આજે સંપૂર્ણ ભારત વર્ષમાં સંતો પોતાના આશ્રમોમાં ગૌ સેવા કરતા થયા છે. શહેરોમાં જે પ્રબુદ્ધ વર્ગ છે એ લોકો પણ ફાર્મ હાઉસ રાખી અને ગાયોની સેવા કરતા થયા છે, ગાયોની મહિમા સમજતા થયા છે. અને પથમેળા કટિબદ્ધ છે કે જન જનના હૃદયમાં ગૌ ભક્તિ જાગૃત થાય, ગાય પ્રત્યેનો પૂજ્ય ભાવ જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણિત છે એ જાગૃત થાય, તે અર્થે થઈ અને આ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. વિશ્વનું પ્રથમ સુરભી શક્તિપીઠ સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે. જેમ માં જગદંબાનું શક્તિપીઠ છે, 52 શક્તિપીઠ છે, એમ સુરભી પણ એક શક્તિ છે. અને એ શક્તિનું શક્તિપીઠ, ઉપાસનાત્મક શક્તિપીઠ સાબરમતી તટે ભાટ ગામમાં સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે. અને એ શક્તિપીઠમાં એક મ્યુઝિયમ, જેમાં ગાયના વિવિધ નસ્લના દર્શન, ગાયના પંચગવ્યની મહિમા, ગાય અર્થે થઈ ભગવાનથી લઈ અને આજ સુધી જે પણ ગો ભક્તો થઈ ગયા એમના જીવન ચરિત્ર આદિ એક મ્યુઝિયમ સ્વરૂપે ત્યાં સ્થાપિત થશે. અને જેના દ્વારા ગુજરાતમાં નહીં, સંપૂર્ણ ભારતના લોકો એ સ્થાન પર આવે, એ સ્થાનના દર્શન કરે અને ગૌ માતા પ્રત્યેનો જે સદભાવ છે, જે પૂજ્ય ભાવ છે, જે ગૌ માતાનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ છે એ ત્યાંથી સમજી પ્રેરણા લઈ અને એ પોતાના જીવનમાં એને ધારણ કરે, એ અર્થે થઈ અને આ દિવ્ય ઉત્સવ સંપાદિત થવા જઈ રહ્યો છે. ઉત્સવમાં ગો મહિમા સત્સંગ થશે. એ સત્સંગમાં શાસ્ત્રોમાં જે ગાયની મહિમા છે વર્ણવિત થશે. ગૌ વિજ્ઞાન સંગોષ્ઠીઓ થશે. ગૌ વિજ્ઞાન સંગોષ્ઠીઓમાં પ્રતિદિન અલગ અલગ સંગોષ્ઠી થશે, જેમાં પંચગવ્ય ચિકિત્સક સંગોષ્ઠી, પંચગવ્ય ઉત્પાદક સંગોષ્ઠી, ગો આધારિત કૃષિ કરતા, ખેતી કરતા ખેડૂતોની સંગોષ્ઠી, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોની સંગોષ્ઠી, અથવા ખેડૂતો જે આવશે એમને આપણે સંકલ્પ પ્રાકૃતિક ખેતીનો લેવડાવીશું એ સંગોષ્ઠી, એમ અલગ અલગ સંગોષ્ઠીઓ થશે. વિશિષ્ટ રૂપે આ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવમાં 4 નવેમ્બરના રોજ 5252 પરિવાર તુલસીજીનું કન્યાદાન કરશે. તુલસી શાલિગ્રામ વિવાહનું શાસ્ત્રોમાં મહત્વ છે અને તુલસી શાલિગ્રામ વિવાહના માધ્યમથી હજારો લોકો ત્યાં પધારશે અને ગાયની મહત્તાને સમજે. સંપૂર્ણ દેશભરમાંથી આચાર્ય પરંપરાના દરેક સંતો પધારશે. જે મુખ્ય 6 આચાર્ય છે એના જે આચાર્ય પરંપરા છે, શ્રી શંકરાચાર્ય પરંપરા, પુષ્ટિમાર્ગ, વલ્ભાચાર્ય પરંપરા, નિંબાર્ક પરંપરા,
રામાનંદાચાર્યજીની પરંપરા, આ જેટલા પણ સંતો છે એ પ્રમુખ આચાર્ય સંતો આમાં પધારશે અને ગૌપ્રેમી પ્રત્યેક સંતો પધારશે. હરિદ્વાર, વૃંદાવન, ચિત્રકૂટ, જગન્નાથપુરી, શ્રીનાથજી એ દરેક તીર્થોથી મોટી સંખ્યામાં સંતો 9 દિવસ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેશે. દરેક સંતો ગૌ માતાની મહિમા આપણને સમજાવશે અને આ ઉત્સવ દ્વારા જન જનમાં ગૌ માતાની મહિમા સ્થાપિત થાય, એમના હૃદયમાં ગૌ માતા પ્રત્યેનો પૂજ્ય ભાવ સ્થાપિત થાય અને ગાય પ્રત્યેના જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એનો નિકાલ થાય. એ અર્થે થઈ આપણે પ્રત્યેક રાજનેતાઓને પણ આમાં નિમંત્રિત કર્યા છે કે ગૌવંશના જે સમસ્યા આવી રહી છે એ સમસ્યાનું કાયમી નિવારણ કેવી રીતે થાય એના માટે થઈ શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા કટિબદ્ધ છે. શાસન અને પથમેળા અથવા પથમેળા દ્વારા ગુજરાતમાં જોડાયેલા અનેક ગૌભક્તો સંમિલિત થઈ અને ગુજરાતમાં રસ્તામાં ગોવંશ ભટકે નહીં, ગોવંશને કોઈ પીડા ન થાય અથવા ગોવંશ દ્વારા કોઈ એક્સિડન્ટ પણ ન થાય એ માટે થઈ અનેક યોજનાઓ આપણે શાસકોને પણ રજૂ કરીશું અને એ માટે આપણે કટિબદ્ધ છીએ કે એના માટે આપણે અવશ્ય નિવારણ લાવીશું. તે અર્થે થઈ સમાજ જાગૃત હશે તો અને શાસન સમજશે તો જ આ કાર્ય સંભવ છે અને એના માટે થકી આ 9 દિવસનો ઉત્સવ આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. લંપી વાયરસ એક વિચિત્ર પ્રકારનો વાયરસ જે પૂર્વમાં ક્યારેય જોવા મળ્યો નથી. એક શરૂઆત એની જામનગર, કચ્છ અને રાજસ્થાનના બોર્ડરના જિલ્લાઓમાં થઈ, બાડમેર, જેસલમેર, અને અમારા જે ધ્યાનમાં આંકડો આવે છે એ પ્રમાણે લાખો ગોવંશનું મરણ લંપી વાયરસના કારણે થયું છે અને એ અર્થે થઈ શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા કરીબ 100થી અધિક ગૌ સેવા રથ, જેની અંદર લંપીની ઔષધિઓ રાખવામાં આવી હતી અને સંપૂર્ણ રાજસ્થાનમાં એ ભ્રમણ થયા. અત્યારે પણ ચાલુ છે. જે ક્ષેત્રમાં લંપીના રોગો નવા મળી રહ્યા છે ત્યાં પથમેળા દ્વારા એક ચિકિત્સા વાહન, જેને આપણે એમ્બ્યુલન્સ કહીએ, કાઉ એમ્બ્યુલન્સ આપણે બધે ફેરવી રહ્યા છીએ અને એનો ઇલાજ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતમાં પણ 9 આવા ચિકિત્સા વાહન ફર્યા અને અનેક જગ્યાએ આ લંપી વાયરસની ચિકિત્સા કરવામાં આવી અને હવે લંપી વાયરસ શાંત પડ્યો છે. નવા કેસ હવે ગુજરાત, રાજસ્થાનમાં જોવા મળી નથી રહ્યા. ભયંકરથી ભયંકર ઘાવ ક્યાંક ગોવંશને છે. જે ગાયોને લંપી ઠીક થઈ ગયો એમને હજી ઘાવ છે, પણ ગોવંશની મરણની સંખ્યા, જે મૃત્યુઆંક છે, બિલકુલ નહિવત થયો છે. ગૌ ભક્તિ મહોત્સવ તારીખ 26 ઓક્ટોબરથી 4 નવેમ્બર ગુજરાતમાં શુરભી શક્તિપીઠના સ્થાપન સ્વરૂપે સાબરમતીના કિનારે ગાંધીનગરમાં થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળાના પરમ સંયોજનના ઉપક્રમે આ સમગ્ર મહોત્સવ સંપન્ન થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં ગૌભક્તિની અને ગૌવંશના સંવર્ધન સંરક્ષણ માટેની ઘણી બધી સંયોજનાઓ, સંવાદ અને સેવા પ્રકલ્પોને સંકલ્પિત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આજે વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળામાં 1,51,000થી વધુ ગૌવંશનું સંરક્ષણ, પાલન, પોષણ, પૂજન થઈ રહ્યું છે. એવા સમયમાં 51,000થી વધુ તુલસી વિવાહ જે દિવસે થયો તે જ દિવસે, એકાદશીના દિવસે તુલસી વિવાહનું મહાયજ્ઞ પણ, તુલસી વિવાહ ભારતભરમાંથી પધારેલા અનેક બારાતીઓ દ્વારા એ તુલસી વિવાહ સંપન્ન થશે. આ જ પ્રકારે ગાય એ રાષ્ટ્રીય માતા છે એ પ્રમાણેની ઘોષણા સરકાર કરે ત્યારે કરે, પણ આવા દિવ્ય મહાયજ્ઞો દ્વારા અઘોષિત ઘોષણા તો થઈ જ રહી છે કે ગાય વિશ્વની માતા છે. અને ત્રીજી વાત, જે ગૌવંશ પીડાઈ રહ્યું છે, સંકટમાં છે, કષ્ટમાં છે, એ સમગ્ર ગૌવંશનું કઈ રીતે સંવર્ધન થઈ શકે, સંરક્ષણ થઈ શકે, એમની સંયોજના થઈ શકે, તે માટે ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એ સમગ્ર મહોત્સવ જે ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે એ ગુજરાતના સૌ પદાધિકારી મહાનુભાવો, એના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને સંત વિભૂતિઓ જ્યારે આપણા વચ્ચે પધારી છે, ત્યારે આ સમગ્ર ગૌતીર્થના જે પ્રાણ સ્વરૂપે
જે એના પ્રેરક છે, જે એના અધ્યક્ષ છે, જે એના પ્રાણપ્રેષ્ઠ છે એવા આચાર્ય શ્રી શ્રદ્ધેય શ્રી દત્તશરણાનંદજી મહારાજશ્રીના આદેશ અનુસાર મનોરથ સ્વરૂપે જ્યારે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌ ભક્તિ મહોત્સવ ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ મંગલ પ્રસંગે આપ સૌને પુનઃ એકવાર કોટી કોટી અભિનંદન છે, હાર્દિક આમંત્રણ છે. અને સાથે આવો આપણે સમબદ્ધ્વમ સમગચ્છધ્વમ આ મહાયજ્ઞ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે બધા સાથે મળીને આ ગૌભક્તિના, ગૌવંશના, ગૌ સંવર્ધનના, ગૌ પૂજનના મહાયજ્ઞમાં આપણે બધા એકત્રિત થઈએ, જોડાઈએ અને આપણા સૌભાગ્યનો મહોત્સવ મનાવીએ એવી મારી પ્રસન્નતાપૂર્વકની જાહેરાત કરી આપ સૌને નિમંત્રણ આપીને વાણીને વિરમી રહ્યો છું. શુભમ ભવતુ.